નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝ પર હું છું આપની સાથે કશિશ। સમાચારોમાં સૌપ્રથમ જોઈએ હેડલાઇન્સ। આજથી રાજ્યમાં ધોરણ 6 થી 8ના વર્ગો થયા શરૂ। 30,000 સ્કૂલોમાં 32 લાખ વિદ્યાર્થીઓનું ઓફલાઈન શૈક્ષણિક કાર્ય થયું શરૂ। ભાજપ પ્રદેશ કારોબારીનો આજે બીજો દિવસ। કેવડિયા ખાતે પ્રદેશ કારોબારીની બેઠક શરૂ। કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથસિંહ બેઠકમાં ઉપસ્થિત। કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ પણ બેઠકમાં ઉપસ્થિત। રાજકોટ શહેર પર તોડાતા જળ સંકટ પર રાહતના સમાચાર। સૌની યોજના મારફત નર્મદાનું પાણી આજે ડેમમાં પહોંચ્યું। જળ સંકટને દૂર કરવા મનપાએ 335 MCFT પાણીની કરી હતી માંગ। વાત કરીએ વિગતવાર સમાચારોની તો નર્મદાના કેવડિયા ખાતે ચાલી રહેલી ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારીમાં આજે રક્ષાપ્રધાન રાજનાથસિંહે સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં તેમણે મહત્વના નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે આજે સમગ્ર ભારતમાં આતંકવાદ નથી, તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આભારી છે। તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે ગુજરાતના ભાજપના કાર્યકરો CR પાટીલના નેતૃત્વમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી વધુ મજબૂત બનશે। તો તેમણે જણાવ્યું કે 2 વર્ષમાં ભારતે 17,000 કરોડની નિકાસ કરી છે। થોડા વખતમાં ભારત હથિયારોના ઉત્પાદનમાં પણ સંપૂર્ણ સ્વાવલંબી બનશે। તેમણે કોંગ્રેસને આડે હાથે લેતા જણાવ્યું કે કોંગ્રેસને આયાતી ટેલેન્ટ લાવવા પડે છે, જ્યારે ગુજરાત ભાજપમાં ટેલેન્ટની કોઈ કમી નથી। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે કોઈ પણ બાબતનો વિરોધ કરવો એ શબ્દનો પર્યાય એટલે રાહુલ ગાંધી છે। मैं कह सकता हूं गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो कामयाबी मिल रही है उसका केवल एक ही कारण है। गुजरात में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। मुख्यमंत्री ने भी करके दिखाया है और यहां के संगठन के लोगों ने भी उसे करके दिखाया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये कैसा है, और इसके लिए आप सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। CR पाटिल जी से लेकर नीचे तक जो आप सभी बैठे हैं, सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। हर यहां पर सत्ता में बैठे हुए लोग ही नहीं, हमारे विजय रूपाणी जी ही नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री हैं ही, वो तो परफॉर्म करते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की जो इमेज, जो छवि सारे भारत में बनी हुई है, का श्रेय यदि जाता है तो आप जैसे कार्यकर्ता बहनों भाइयों को जाता है। भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया था, लोग यह कहने लगे थे कि अब कांग्रेस की हुकूमत में यह भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। यह लोगों के द्वारा कहा गया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार निराशा व्यक्त करते हुए हताशा की स्थिति में कहा था, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत है, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 16 पैसा नीचे तक पहुंच पाता है। यह असमर्थता और यह लाचारी राजीव गांधी ने व्यक्त की थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमको सचमुच गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की इस चुनौती को स्वीकार किया और डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के माध्यम से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 100 पैसा यदि दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा यह नीचे पहुंचता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार यदि भारत के सेना के जवानों के प्रति भी सेंसिटिव रहती, यदि वह संवेदनशील रहती, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड 40 वर्षों से हमारे सेना के भूतपूर्व जवान करते चले आ रहे थे, कांग्रेस उस काम को पूरा नहीं कर पाई और हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की अपने देश के जवानों की मांग को जो है पूरा कर दिया। अब अगर सेना और सैनिकों की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितना बड़ा अंतर है, यह साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। लेकिन यह सब सारा काम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आज देश की आंतरिक सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित भाई के ऊपर है। मित्रों, मैं कह सकता हूं, भारत का गृह मंत्री मैं रहा हूं, उस समय भी हमारी सुरक्षा की एजेंसियों को हम लोगों ने खुली छूट देख रखी है और हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जो तुमको ठीक लगे वह करो, लेकिन आतंकवाद का सफाया इस हिंदुस्तान की धरती से होना चाहिए। सेना के इतना ही नहीं, उस समय तो मैंने एक बात यह भी कह दी थी, यदि बॉर्डर पर यदि पाकिस्तान की तरफ से
यदि गोली चलती है तो ऊपर के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से यदि एक गोली चल गई तो फिर भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसे गिना नहीं जाना चाहिए। यह है, और आज भी वही स्थिति अमित भाई के रहते हुए सारे देश भर में चल रही है। કેવડિયા ખાતે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। ડિફેન્સ મિનિસ્ટર રાજનાથ સિંહ દ્વારા ગુજરાત સાથે સુરક્ષાને લગતા અમુક MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા હતા, તેની માહિતી પણ ખાસ આપવામાં આવી હતી। સીધા જોઈએ। भारत के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के सब अधिकारीगण, हमारे गुजरात के भी हमारे उद्योग और जो इन्वेस्टमेंट डिफेंस के लिए होता है, सब हमारे अधिकारी, सबसे पहले तो आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि एक ये जो डिफेंस एक्सपो बहुत बड़ी इवेंट होती है और हमारे गुजरात के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस बार गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की आपने अनुमति दी है, इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से निर्मित ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके सानिध्य में आज ये हमारा MOU साइन हुआ है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस डिफेंस एक्सपो अच्छी तरह से यहाँ संपन्न हो, इसके लिए भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट अभी से तैयार है और आने वाले मार्च 10 से 13 तक 4 दिन की इस एक्सपो के लिए हम पूरी सावधानी के साथ अच्छी तरह से ये डिफेंस एक्सपो एग्जीबिशन और जो कार्यक्रम तय हो गए, ये सब कार्यक्रम के लिए हम पूरी उसमें सहायता और मदद के साथ काम करेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की यह यात्रा डिफेंस एक्सपो के लिए भी, इसके जरिए उसकी गति भी तेज होगी। गुजरात आज बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाते गुजरात आज आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी ये डिफेंस की इन्वेस्टमेंट गुजरात में भी उसको लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, लोगों को ज़्यादा रोजी रोटी भी, रोजगारी भी उससे संपन्न होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, पूरे उनके नेतृत्व में इस डिफेंस एक्सपो का जो विभिन्न आयोजन जो तय करेंगे, इस आयोजन को भी सफलतापूर्वक उसका हम यहाँ काम करेंगे। गुजरात ने भी डिफेंस के लिए, एरोस्पेस के लिए एक अपनी भी पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के जरिए इस डिफेंस एक्सपो में विदेश के लोग जो यहाँ भाग लेने वाले हैं, देश के भी जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ इसमें भाग लेंगे,
तो मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसी भी पहले से तैयार है, व्यवस्था भी की गई है। धोलेरा जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल एक हम सिटी बना रहे हैं, उसमें भी काफ़ी सुविधा है। तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि इस डिफेंस एक्सपो के कारण गुजरात भी डिफेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बनेगा और इससे भी काफ़ी लाभ सबको मिलेगा। फिर से मैं भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस बार डिफेंस एक्सपो का हमें मौका मिला है और इसके जरिए डिफेंस में भी हम जो हमारे देश में जो कुछ हो रहा है और सरकार, रक्षा मंत्रालय भी जो कुछ कर रही है और आने वाले चुनौतियों को भी हम इससे निपट लेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। फिर से मैं आपका सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी और श्री राजकुमार जी, अन्य अधिकारी वर्ग, प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने था और मैं मानता हूं कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, परफेक्ट था। और ये व्यू जो आज साझा किया है रक्षा मंत्रालय ने और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को बधाई देता हूं। खुद को बधाई कैसे दूं। और हाँ, कोशिश हम लोगों को यही करनी है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स बढ़ें और जो बाहर से कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है उनका भी नंबर बढ़े, ये भी कोशिश करने की जरूरत है। पिछली बार तो 70 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन संभवतः इसमें था, लेकिन ये बढ़कर मोर देन 100 जाए, कोशिश हम लोगों को यही करनी है। एग्जिबिटर्स की संख्या भी पिछले वर्ष अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास थी, तो यह भी मुझे विश्वास है कि बढ़ेगा। ये एग्जिबिटर्स की संख्या भी इस बार बढ़ेगी। डिफेंस मिनिस्टर, पिछली बार 40 डिफेंस मिनिस्टर्स आए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उनका भी नंबर बढ़ेगा मुझे लगता है। भारत को आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उद्देश्य यही है। और भारत एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज न किया जाए, बल्कि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में हम भारत को रिकॉग्निशन एक मिले, ये हमारी कोशिश है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिया है, उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भारत रक्षा क्षेत्र में भी निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं इससे ज़्यादा कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी को और उनकी पूरी टीम को, पूरी गवर्नमेंट को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अधिकतम प्रयास इन्हीं लोगों को करना है यहाँ की व्यवस्था में, ताकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो सके। वैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल पर जो क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये होगा, सफल होगा, मैं आश्वस्त हूं। बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह जरूर मैं रूपाणी जी से करना चाहूंगा कि इसमें बाहर से जो लोग आएंगे, हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि केवड़िया का जो यूनिटी ये है स्टैच्यू, उस पर भी कुछ लोग आए हैं, उनके आने जाने की भी व्यवस्था यहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ ये है जिसको कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर यहाँ बनाया गया है। एक दर्शनीय स्थल है, आज भी लाखों लोग आते हैं। तो हमारे फॉरेन के जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं, तो वो भी केवड़िया यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को देखने के लिए जाएं, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर।
કેવડિયા ખાતે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપની 3 દિવસીય કારોબારી ચાલી રહી છે, જેના આજે બીજા દિવસે ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ અને કેન્દ્રીય પ્રધાનો ખાસ હાજર રહ્યા હતા, જેમાં કેન્દ્રીય રાજ્ય રેલવે પ્રધાન દર્શનાબેન જરદોશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા મહિદીપસિંહ રાઠોડે તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે ભાજપના આગામી રોડમેપ વિશે વાત કરી હતી। આપણી સાથે જોડાયા છે કેન્દ્રીય મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશ। વાત કરીશું। દર્શનાબેન, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આજે બીજો દિવસ છે, કયા પ્રકારનો રોડમેપ નક્કી થશે 2022ની આગામી ચૂંટણી? ખૂબ સરસ, બહુ વખત પછી આવી રીતે ફિઝિકલી કારોબારી મળી રહી છે। ડિજિટલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને એના માધ્યમ થકી લોકોની સેવા કેવી રીતે કરવી, આ બધા કેન્દ્રીય નેતૃત્વ દ્વારા ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન, રાજકીય ઠરાવો અને એની સાથે આખા દેશની અંદર જ્યારે કોવિડની પરિસ્થિતિ દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા ગુજરાતની અંદર કઈ રીતે સક્રિય હતો, કઈ રીતે લોકોની વચ્ચે હતો અને આ રીતે સત્તા અને સંગઠનના સમન્વયથી કેવી રીતે સત્તાની નજીક પહોંચી શકાય એનું માર્ગદર્શન મળવાનું છે। ખાસ કરીને રાજનાથસિંહે પણ આજે આતંકવાદ પર વાત કરી છે, કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા છે, શું કહેશો એના વિશે? રાજનાથજી પોતે રક્ષામંત્રી છે, પોતે અધ્યક્ષ પણ હતા અને એમણે જ જ્યારે નરેન્દ્રભાઈનું નામ પ્રધાનમંત્રી તરીકે જાહેર કર્યું હતું ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એમણે કરેલા કામો, એમની સાથેની ટીમની અંદર મહત્ત્વના જે નિર્ણયો એમના થકી લેવાયા હોય ને એનો ફાયદો જ્યારે પ્રજાને થઈ રહ્યો હોય, એનો અનુભવ થઈ રહ્યો હોય તો એ અનુભવ પહોંચાડવાના આપણે સૌ માધ્યમ બનશું। ચોક્કસ આ હતા દર્શનાબેન જરદોશ કહી રહ્યા છે કે રાજનાથસિંહના સંબોધનથી કાર્યકર્તાઓમાં પણ એક જોમ પુરાયો છે અને આગામી દિવસોમાં એટલે કે 2022માં જે ચૂંટણી આવશે તેમાં ચોક્કસપણે ભાજપનો વિજય થશે। કેમેરામેન કુણાલ કનોડિયા સાથે મહિદીપસિંહ રાઠોડ, કેવડિયા। ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર ખાતે આવેલ ગૌતમેશ્વર તળાવની અંદર એક યુવક અને યુવતી ડૂબી જવાની ઘટના બનવા પામી હતી। સિહોરના ગૌતમેશ્વર તળાવ કે જે એક પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકસિત છે, ત્યાં આજે એક યુવક અને યુવતી ફરવા ગયા હતા। વલ્લભીપુરની યુવતી નિક્કી ભટ્ટનો આજે જન્મદિવસ હતો અને તે પોતાના સિહોરના મિત્ર જગદીશ મકવાણા સાથે જન્મદિવસની ઉજવણી માટે આવી હતી। યુવક યુવતી સેલ્ફી ઝોન પર સેલ્ફી લેતા હતા ત્યારે નિક્કીનો પગ લપસી જતા તે તળાવના ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ હતી। તેને બચાવવા તેનો મિત્ર જગદીશ પણ તળાવમાં પડતા બંને તળાવના ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા। સ્થાનિક લોકો અને સ્થાનિક તરવૈયાએ બંનેને શોધવા પ્રયાસો કર્યા હતા, જે નિષ્ફળ રહ્યા હતા। બનાવને પગલે ફાયર વિભાગ, તરવૈયાઓ, 108ની ટીમ ત્યાં દોડી ગઈ હતી અને બંનેને શોધવા કામગીરી હાથ ધરી હતી। આજરોજ સિહોર ગૌતમેશ્વર તળાવ ખાતે શ્રાવણ મહિનો હોય, બહારથી લોકો જે ફરવા આવતા હોય એ દરમિયાન એક દીકરી જે વલ્લભીપુરની છે, બ્રાહ્મણની દીકરી, અને તે ફોટોગ્રાફી કરતા હોય તળાવને કાંઠે અને પગ લપસી જતા તળાવમાં પડી ગયેલા હોય તો સાથે એમાંથી એક છોકરો સિહોરનો છે, જગદીશ મકવાણા કરીને, તે પણ એમને બચાવવા જતા ત્યાં એ પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયેલો હોય। તમામ બાબતની જાણ થતાં અમારે સિહોર નગરપાલિકાની તમામ ટીમ તરવૈયા સાથે અહીંયા હાજર છે। પોલીસ સ્ટાફ, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાં પણ જાણ કરવામાં આવી છે। ભાવનગરથી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાંથી અને ભાવનગર કોર્પોરેશનની તરવૈયા સાથે બોટ સાથે તરવૈયા પહોંચવામાં છે। થોડી જ વારમાં દરેક લોકો મહેનત કરી રહ્યા છે, જે લાશ મળશે એમના પરિવારને સોંપવામાં આવશે। રાજકોટમાં વરસાદી ખેંચ યથાવત રહેતા જળસંકટ ઊભું થયું છે, ત્યારે ફરી એકવાર સૌની યોજના મારફત નર્મદાના નીર રાજકોટના આજી ડેમમાં પહોંચ્યા છે। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 335 MCFT પાણીનો જથ્થો છોડવાની માંગ સરકાર સમક્ષ કરાઈ હતી, જેના ભાગરૂપે નર્મદાના નીર રાજકોટને આપવામાં આવ્યા છે। કોરોનાની સંભવિત ત્રીજી લહેર પહેલા રાજ્યમાં રસીકરણ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે મોરબી જિલ્લામાં પણ કોરોના રસીકરણ અભિયાન જોરશોરમાં ચાલી રહ્યું છે, જેમાં જિલ્લાના 5 તાલુકાના 28 ગામોમાં 100% રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને આ ગામોમાં તમામ વયસ્ક નાગરિકોને રસીના પ્રથમ ડોઝ આપી દેવામાં આવ્યા છે। જોકે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીએ આ કામગીરીમાં ગતિ લાવવા કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી।
મોરબીની અંદર અત્યારે 28 ગામોએ છે એ 100% કામગીરી પૂરી કરી છે. પરિસ્થિતિ જોવા જઈએ તો એ કામગીરી થોડી નબળી ગણાય આપણી, કારણ કે એ 8% થી 10% જેટલી જ કામગીરી થાય આપણા ટોટલ ગામોની અંદર. એટલે આપણે મોટાભાગે આજે પણ અમે પ્લાનિંગ કરવાનો વિચાર કર્યો, બધા ટીએચઓ સાથે ચર્ચા કરી છે અને ટૂંક સમયમાં આપણે વધારે ગામો પણ 100% પૂરું કરે તેમાં અધિકારી સાથે પદાધિકારીઓનો પણ સહકાર લેવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે અને આ સહકારથી આપણે 100% આપણે આમાં પણ આપણે વધારો કરી શકીશું. જેમ મેં વાત કરી એમ કે આપણે આ જે 8 લાખનો લક્ષ્યાંક છે એમાંથી 60%ને તો પહેલો ડોઝ આપણે પૂરો કરી ચૂક્યા છીએ, એટલે એ પ્રમાણેની આપણી કામગીરી થયેલી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરાયા બાદ આજથી તમામ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ 6, 7 અને 8મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટેનું ઓફલાઈન શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કોરોનાની ગાઈડલાઈનને ધ્યાને રાખી દરેક સ્કૂલોને સેનેટાઈઝ કરાયા બાદ જ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો, તેમજ માસ્ક પહેરીને જ વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાં પ્રવેશ અપાયો હતો. સ્કૂલો ફરીથી શરૂ થતાં વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં આનંદ અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. તેવી જ રીતે કચ્છ, પાટણ, આણંદ અને જામનગરમાં પણ ધોરણ 6 થી 8ના વર્ગો રાબેતા મુજબ શરૂ થયા હતા. મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતી અતિ વિવાદિત મહિલા પોલીસકર્મી અલ્પિતા ચૌધરીને આખરે સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવી છે. બહુચરાજી મંદિરમાં ડ્યુટી ઉપર પોલીસ ડ્રેસમાં લટકા ઝટકા કરનાર મહિલા પોલીસકર્મી અલ્પિતા ચૌધરીની બહુચરાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વિડીયો બનાવવા મુદ્દે ગંભીર નોંધ લેવામાં આવી હતી અને સોશિયલ મીડિયામાં બેફામ બોલતી મહિલા પોલીસકર્મી વિરુદ્ધ જિલ્લા પોલીસ વડાને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ વડાએ વિવાદિત મહિલા પોલીસકર્મી અલ્પિતા ચૌધરીને સસ્પેન્ડ કરી હતી. બહુચરાજી મંદિર ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ દ્વારા બેચરાજી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક પત્ર આવેલો હતો કે જેની અંદર ફરજ પરના પોલીસ કર્મચારી દ્વારા બહુચરાજી મંદિર પરિસરની અંદર વિડીયો ઉતારવામાં આવેલો છે. નિયમ અનુસાર સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ બહુચરાજી મંદિર પરિસરની અંદર કોઈપણ પ્રકારની વિડીયોગ્રાફી અથવા ફોટોગ્રાફીની મનાઈ હોય ત્યાં ફરજ પર તેની સુરક્ષા અર્થે જે કર્મચારી મોજૂદ છે તેના દ્વારા આ પ્રમાણેનું કાર્ય કરવામાં આવેલું હોય તેથી શિસ્તભંગની કાર્યવાહી તેઓની સામે કરવામાં આવેલી છે અને પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી ખાતાકીય રાહે પગલાં લેવામાં આવનાર છે. કોરોના મહામારીમાંથી ગુજરાત હવે ધીમે ધીમે અનલોક થઈ રહ્યું છે. રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિ સુધરતા સરકારે 15 જુલાઈથી તબક્કાવાર શિક્ષણ કાર્ય અનલોક કર્યું છે, જે અંતર્ગત કોલેજો અને ધોરણ 12ની સ્કૂલો ઓફલાઈન શરૂ કરાયા બાદ ધોરણ 9 થી 11ની સ્કૂલો ઓફલાઈન શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હવે આજથી રાજ્યની તમામ બોર્ડની તમામ સરકારી અને ખાનગી સ્કૂલોમાં ધોરણ 6 થી 8ના વર્ગો પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થયું છે. રાજકોટ શહેરની તમામ શાળાઓમાં સરકારની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ થતાં મહાનગરપાલિકા સંચાલિત શાળામાં શિક્ષણ સમિતિના હોદ્દેદારોએ વિદ્યાર્થીઓને આવકાર્યા હતા, તેમજ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક પહેરેલ વિદ્યાર્થીઓને જ શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. શાળાએ આવતા વિદ્યાર્થીઓને સેનેટાઈઝર આપીને વર્ગખંડમાં પ્રવેશ અપાયો હતો, તો બીજી તરફ બીમાર વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો ન હતો. સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અને સરકારશ્રીની મંજૂરી પ્રમાણે આજે રાજકોટ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની બધી જ શાળાઓ એટલે લગભગ 86 શાળાઓમાં 6, 7, 8ના ધોરણો આજથી જ ચાલુ કરેલા છે. લગભગ 12,000 જેવા વિદ્યાર્થીઓ આ કુલ બધી શાળાઓમાં થઈને થાય છે. પરંતુ અમે એક ગાઈડલાઇન પ્રમાણે નિર્ણય લીધેલો છે કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ ત્યારે જ આપવો કે એમાં વાલીની સંમતિ હોય, અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થી પણ આરોગ્યની દ્રષ્ટિથી અત્યારે શું પરિસ્થિતિમાં છે, એને શરદી છે, એને ઉધરસ છે, આ પણ બધું ધ્યાન રાખીને પછી જ
પ્રવેશ આપવો એવો શિક્ષણ સમિતિએ નક્કી કરેલું છે. અને આજે લગભગ 86 શાળાઓમાં અત્યારે આ રીતના 6, 7, 8ના ધોરણનું કામ ચાલુ છે. કોરોનાની જે બીજી લહેર આવી ત્યારે સરકાર દ્વારા જે કહી શકાય શિક્ષણ કાર્યો છે તે બંધ કરવાની એક ફરજ પાડી હતી. સંક્રમણને અટકાવવા માટે શાળા કોલેજો બંધ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જે કહી શકાય કોરોનાની બીજી લહેર હવે જે એની ઉપર સફળતા મેળવવામાં આવી છે ને કોરોનાના કેસ હવે જ્યારે ઘટી રહ્યા છે ત્યારે સરકાર દ્વારા તબક્કાવાર કહી શકાય કોલેજો બાદ હવે શાળાઓ છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. આજથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધોરણ 6 થી 8ના જે પ્રત્યક્ષ ખંડો છે તે શરૂ કરવામાં આવે છે. આપ જે પ્રકારે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો જે શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે અને હાલ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે શાળાએ પહોંચ્યા છે. આપણી સાથે શાળાના આચાર્ય છે તેની સાથે સીધી વાત કરીશું. કેવા પ્રકારના નિયમો છે, શું છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બેન, શું કહેશો? આજથી શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, કેવા પ્રકારના નિયમો છે અને કઈ રીતનું તકેદારી રાખવામાં આવશે? નમસ્કાર. શ્રી ચંપકભાઈ વોરા પ્રાથમિક શાળા નંબર 23માં હું એચટાટ આચાર્ય તરીકે કામ કરી રહી છું. આજથી ધોરણ 6 થી 8નું પુનઃ શિક્ષણ કાર્ય ઓફલાઈન શિક્ષણ આજથી ચાલુ થયેલું છે, જેમાં આજે વિદ્યાર્થીઓની લગભગ 25% જેવી હાજરી છે, કારણ કે ગઈકાલે વરસાદ હતો અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું, ખાસ કરીને માસ્ક અને સેનેટાઇઝરનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો, ફરજિયાતપણે માસ્ક વિના કોઈ વિદ્યાર્થીને એન્ટ્રી નહીં આપવામાં આવે એવી સૂચના આપવામાં આવેલી છે અને વાલી પાસે સૌથી પહેલાં સંમતિપત્ર સાઇન કરાવવામાં આવેલા છે. ત્યારબાદ જ વિદ્યાર્થીને વર્ગખંડમાં બેસવા દેવામાં આવશે. કોઈ બીમાર વિદ્યાર્થી કદાચ કોઈ આવે છે તો તેને કઈ રીતની કામગીરી કરવામાં આવશે, સારવાર કઈ રીતની આપવામાં આવશે અને ક્લાસરૂમની પણ કઈ રીતની તકેદારી રાખવામાં આવશે? જી, બીમાર વિદ્યાર્થીને તરત જ શિક્ષક શ્રી દ્વારા વાલીને જાણ કરી અને ઘરે મોકલવામાં આવશે, અથવા તો વધારે તકલીફ હશે તો વિદ્યાર્થીને ઘરે મૂકી આવવામાં આવશે કોઈ પણ શિક્ષક દ્વારા. અને વર્ગખંડની અંદર પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીને 3 ફૂટના અંતરે ઝિગઝેગ વ્યવસ્થા કરેલી છે બેસવા માટે. ચોક્કસથી કહી શકાય જે શાળાઓ શરૂ થઈ છે ધોરણ 8થી કહી શકાય તો 6 થી 8ની જે શાળાઓ શરૂ કરવામાં છે, પ્રત્યક્ષ વર્ગો શરૂ કરવામાં છે, તેમાં તમામ પ્રકારે નિયમોનું પાલન થાય તે પ્રકારે શાળા અને ખાસ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ છે તેમના દ્વારા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરા અક્ષય ગોંડલિયા સાથે સુજય ઠુમર, રાજકોટ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.